गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज आपणो टॉपिक है प्रक्रिया वेग पर उद्दीपकनी असर। तो मित्रों, उद्दीपक पहला कोने कहेवामां आवशे? तो उद्दीपक एवो पदार्थ है कि जे प्रक्रिया में भाग तो ले पार्टिसिपेट तो थाय छे परंतु प्रक्रिया में वपरातो नथी। क्लियर? तो पहलो पॉइंट આપણે ઉદ્દીપકના સંદર્ભમાં લખીએ કે ઉદ્દીપક એ रासायनिक प्रक्रिया में भाग ले परंतु प्रक्रिया में वपरातो नहीं। मतलब ये कि रिएक्शन अंदर पार्टिसिपेट तो थी जैसे परंतु जेने प्रक्रिया पूरी थशे एटले उद्दीपक मूळ स्वरूपे शुं थई जशे आपणे पाछो मळशे। एटले आपणे टूंकमां कही सकीए कि उद्दीपक जे छे ए प्रक्रिया दरमियान कंज्यूम थतो नथी। क्लियर? मतलब कि प्रक्रिया में वपरातो नथी। हवे उद्दीपकना अंदर उद्दीपकमां बे प्रकारना उद्दीपक छे। एक छे धन उद्दीपक जेने आपणे पॉजिटिव उद्दीपक कहेशुं અને બીજો છે ઋણ ઉદ્દીપક જેને આપણે નેગેટિવ ઉદ્દીપક કહીએ છીએ। ક્લિયર? ધન ઉદ્દીપકનું કામ શું છે? તો ધન ઉદ્દીપક જે છે એ પ્રક્રિયાના વેગને વધારે છે। પ્રક્રિયા વેગને વધારે છે। ક્લિયર? રેટ ઓફ રિએક્શન જે છે એને ઇન્ક્રીઝ કરશે। કોણ? ધન ઉદ્દીપક હશે। ऋण उद्दीपक शू है? तो प्रक्रिया वेग ने घटाड़े छे। अमुक एवा पण उद्दीपको छे कि जे प्रक्रिया वेग ने शुं करे छे? घटाड़े छे। प्रक्रिया ने स्लो करी नाखे एवा उद्दीपकोने ऋण उद्दीपक कहेवामां आवे छे। अने जे उद्दीपको प्रक्रियाने वेगनी स्पीडने वधारी नाखे छे एवा उद्दीपकने आपणे शुं कहीए छे? धन उद्दीपक कहीए। तो मित्रों, आज जो अपना रासायनिक गतिका चेप्टर अंदर आपणे आ धन उद्दीपकनी बात करीशुं, ऋण उद्दीपकनी बात करीशुं नहीं। क्लियर है? कारण के आपणे रेट ऑफ रिएक्शन इन्क्रीज करवानी बात चाले छे એટલા માટે આપણે ધન ઉદ્દીપકની વાત કરીશું। તો અહીંયા ધન ઉદ્દીપક तो અત્યારે ક્લિયર છે કે ધન ઉદ્દીપક શું કરે છે? પ્રક્રિયા વેગ વધારે પ્રક્રિયા વેગ કઈ રીતે વધારે છે? તો એના માટેનો પોઈન્ટ છે કે ધન ઉદ્દીપક જે છે એ ઊર્જા અવરોધને ઘટાડે છે। अथवा एम पण आपणे कही सकीए सक्रियकरण ऊर्जा ने घटाड़े छे। सक्रियकरण ऊर्जा EA क्लियर है? समझ जाइए। समझ यह प्रक्रिया है, अहिया ऊर्जा है, अहिया प्रक्रिया, अहिया प्रक्रियक जेने हूँ आर वडे दर्शावुं अने अहिया डॉटेड वडे थ्रेशोल्ड ऊर्जा। तो हवे आपने खबर है कि प्रक्रियकमांथी निपजमां रूपांतर थवा माटे थ्रेशोल्ड ऊर्जा मतलब कि सक्रियकरण ऊर्जा जेटली ऊर्जा होवी जोईए, मतलब कि प्रक्रियकना अणुने अहींया सुधी पहोंचवुं पड़शे पीक सुधी अने पछी अहींया शामां रूपांतर थई जशे, निपजमां रूपांतर थशे। तो आ जे छे अहींयाथी लई अने अहींया सुधी ए जे छे एने कहेशुं प्रक्रियकनी सक्रियकरण ऊर्जा, जेने हूँ EA वडे दर्शावुं छुं। आज आपणे ग्राफ दोर्यो छे ए ग्राफ अनुद्दीपित प्रक्रिया अनुद्दीपित प्रक्रिया मतलब कि एवी प्रक्रिया के जेमां उद्दीपकनो उपयोग करेलो नथी। हवे मित्रों, बीजो में अहींया ग्राफ दोरो मतलब कि एवुं रिएक्शन छे कि जेमां उद्दीपक आपणे उपयोग कर्यो छे। तो उद्दीपक उपयोग करवाथी शुं थशे? तो आ जे सक्रियकरण ऊर्जा जे छे एने शुं करशे? उद्दीपक घटाडी नाखशे। सक्रियकरण ऊर्जाने घटाडे अथवा तो एनर्जी बेरियर ऊर्जा अवरोधने शुं करशे? घटाडी देशे। तो एक बीजो ग्राफ अहींयाथी प्लॉट करूं। क्लियर? आ जे ग्राफ आपणे प्लॉट कर्यो अथवा जे दोर्यो छे ए ग्राफ
એવી પ્રક્રિયા માટે છે કે જેમાં ઉદ્દીપક ઉપયોગ કરેલો છે, માટે એને આપણે કહીશું આ ગ્રાફ કોના માટે છે? ઉદ્દીપિત પ્રક્રિયાનો છે. ક્લિયર છે? આ જે ગ્રાફ છે એ એવી પ્રક્રિયા માટેનો છે કે જેમાં આપણે ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરેલો નથી. અને પછી આ બીજો જે ગ્રાફ દોર્યો એ એવી પ્રક્રિયા માટે છે કે જેમાં આપણે ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરેલો છે. ક્લિયર છે? તો ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરવાથી શું, આ ગ્રાફમાં તમે જોઈ શકો છો કે શું થયું કે ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરવાથી હવે અહીંયા સક્રિયકરણ ઉર્જા જે પ્રક્રિયા તે ઘટી ગઈ. કેટલી થઈ? હવે આ ગ્રાફ માટે સક્રિયકરણ ઉર્જા આપણે દોર્યું હોય તો હું અહીંયાથી પ્લોટ કરું. મેક્સિમમ જે પ્રક્રિયકની ઉર્જા થઈ એ મેક્સિમમ પીક સુધીનો પોઈન્ટ ગણીએ તો આ કેટલું થશે? તો આને આપણે કહીએ છીએ સક્રિયકરણ ઉર્જા E ડેશ. તો ઉદ્દીપકે શું કામ કર્યું? તો ઉદ્દીપકે મિત્રો કામ શું કર્યું? સક્રિયકરણ ઉર્જાને ઘટાડી દીધી. ક્લિયર છે? E એ શું છે કે E એ સક્રિયકરણ ઉર્જા છે, પણ ક્યારે? કે જે પ્રક્રિયામાં ઉદ્દીપકનો ઉપયોગ કરેલો ન હોય એની સક્રિયકરણ ઉર્જા. અને E એ ડેશ શું છે કે પ્રક્રિયામાં ઉદ્દીપક ઉપયોગ કર્યો હોય એની સક્રિયકરણ ઉર્જા. તો કોની સક્રિયકરણ ઉર્જા વધારે છે? તો E એ ગ્રેટર ધેન E એ ડેશ. E એ ગ્રેટર ધેન E એ ડેશ. જો E એ બરાબર શું સક્રિયકરણ ઉર્જા છે અને કઈ પ્રક્રિયા માટે? તો અહીંયા ઉદ્દીપિત પ્રક્રિયા માટે સક્રિયકરણ ઉર્જા. અને E એ ડેશ એ પણ સક્રિયકરણ ઉર્જા છે, પરંતુ કોના માટે? ઉદ્દીપિત પ્રક્રિયા માટે સક્રિયકરણ ઉર્જા. ક્લિયર છે? તો કોની સક્રિયકરણ ઉર્જા વધારે છે? અનુદ્દીપિત પ્રક્રિયાની સક્રિયકરણ ઉર્જા વધારે હોય છે કોના કરતાં? તો ઉદ્દીપકનું ફંક્શન શું છે? તો ઉદ્દીપકનું કામ છે સક્રિયકરણ ઉર્જાને ઘટાડે છે. હવે સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટવાથી શું થશે? હવે પ્રક્રિયકનું અહીંયા વધુ પ્રમાણમાં પ્રક્રિયકનું અહીંયા લિપિડમાં રૂપાંતર થશે, જેના કારણે રેટ શું થશે? વધી જશે. તો ઇન શોર્ટ ઉદ્દીપકનું વર્ક શું છે કે ઉદ્દીપક જે છે સક્રિયકરણ ઉર્જાને ઘટાડે છે. સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટશે એટલે પ્રક્રિયાનો વેગ શું થઈ જશે? વધશે. અને પ્રક્રિયા વેગ વધે તો વેગ અચળાંક પર શું થશે? વધી જશે. ક્લિયર છે? તો આ ઉદ્દીપકનું કાર્ય છે. તો તાપમાન પણ પ્રક્રિયાના વેગને વધારે છે, ઉદ્દીપક પણ પ્રક્રિયાના વેગને વધારે છે, પરંતુ બંનેના ફંક્શન અલગ અલગ છે. ઉદ્દીપક સક્રિયકરણ ઉર્જાને ઘટાડે છે અને એનો સક્રિયકરણ ઉર્જા ઘટાડીને પ્રક્રિયાના વેગને વધારે છે. જ્યારે તાપમાન શું કરે છે? તો તાપમાન જે છે એના અંદર અસરકારક અથડામણની સંખ્યા વધી જાય છે, જેના કારણે શું થાય છે? પ્રક્રિયાનો વેગ વધે છે. ક્લિયર છે? આટલો સુધીનો પોઈન્ટ. અચ્છા, બીજો અહીંયા એક પોઈન્ટ છે ધ્યાન રાખવાનું છે. ડેલ્ટા એચ ઉદ્દીપકના કારણે ડેલ્ટા એચમાં ફેરફાર થશે, જેથી કે સક્રિયકરણ ઉર્જામાં તો ફેરફાર થયો બરાબર, પરંતુ ડેલ્ટા એચમાં ફેરફાર થશે. તો જવાબ આવશે કે ડેલ્ટા એચ કોને કહેશું? આ નિપજ પ્રોડક્ટ છે, આ પ્રક્રિયા છે, એમના વચ્ચે જે ઉર્જા છે ને આપણે શું કહીએ છીએ? ડેલ્ટા એચ. તો જાણે આપણે અનુદ્દીપિત પ્રક્રિયા હતી એ વખતે પણ ડેલ્ટા એચ તો આટલો જ હતો, અને ઉદ્દીપિત પ્રક્રિયા છે છતાં બી ડેલ્ટા એચ શું છે? તો અહીંયા આટલું છે. એનો મતલબ એ છે ઉદ્દીપક ડેલ્ટા એચને બદલશે નહીં. ધ્યાન રાખજો, ક્વેશ્ચન એમસીક્યુ માટે પૂછી શકે છે. ઉદ્દીપક ડેલ્ટા એચને ચેન્જ કરતો નથી. મતલબ કે ઉદ્દીપકના કારણે ડેલ્ટા એચ જે છે એના અંદર કોઈ ચેન્જ નહીં થાય. અનુદ્દીપિત પ્રક્રિયામાં જે ડેલ્ટા એચ હતો એ જ ડેલ્ટા એચ ઉદ્દીપિત પ્રક્રિયામાં પણ રહેશે. ક્લિયર છે? તો ઉદ્દીપક જે છે એ ડેલ્ટા એચને મતલબ કે ચેન્જ કરતો નથી. તો આપણે કહી શકીએ કે ઉદ્દીપક વાપરવાથી ડેલ્ટા એચ તો કોન્સ્ટન્ટ જે હોય એના એજ રહેશે, એમાં કોઈ ફરક પડશે નહીં. ક્લિયર? ક્વેશ્ચન એમસીક્યુમાં પૂછી લે કે ઉદ્દીપક મતલબ કે ડેલ્ટા એચને મતલબ કે ચેન્જ કરે છે કે નથી કરતું? તો જવાબ ધ્યાન રાખજો કે ડેલ્ટા એચ કોન્સ્ટન્ટ. બરાબર, ડેલ્ટા એચ રિમેન કોન્સ્ટન્ટ. તમે ઉદ્દીપક વાપરો છતાં બી ડેલ્ટા એચમાં કોઈ ફરક કરવાનો નથી. ખાલી ફરક શેમાં પડશે? સક્રિયકરણ ઉર્જા. ક્લિયર છે મિત્રો? તો આ વાત થઈ ગઈ ધન ઉદ્દીપક. ક્લિયર? હવે આપણે વેગ અચળાંક અને સંતુલન અચળાંક પર ઉદ્દીપકની અસર.
વેગ અચળાંક જેને આપણે કે વડે દર્શાવીએ અને સંતુલન અચળાંક જેને કેસી અથવા કે ઇક્વિલિબ્રિયમ વડે દર્શાવીએ પર ઉદ્દીપકની અસર, જે રીતે તાપમાનની અસર ભણ્યા આપણે આગળના વિડીયોમાં, એ રીતે અહીંયા આપણે ઉદ્દીપકની અસર. તો પહેલાં આપણે વાત કરીએ વેગ અચળાંક. વેગ અચળાંક પર ઉદ્દીપકની અસર. તો ઉદ્દીપક જે છે મતલબ કે સક્રિયકરણ ઊર્જાને અહીંયા ઉદ્દીપક એ સક્રિયકરણ ઊર્જાને ઘટાડે છે અને સક્રિયકરણ ઊર્જા ઘટશે તો વેગ અચળાંક માટેનું આર્હેનિયસનું સૂત્ર છે k = a/e⁻ તો જો સક્રિયકરણ ઊર્જા ઘટે તો k શું થશે? વધશે. અને k વધે તો પ્રક્રિયાનો વેગ પણ શું થશે? વધશે. ક્લિયર છે? તો મતલબ અહીંયાથી એવું કન્ક્લુઝન નીકળ્યું કે ઉદ્દીપક પ્રક્રિયા વેગને હંમેશા વધારે છે. ઉદ્દીપક પ્રક્રિયા વેગ અથવા તો વેગ પ્રક્રિયા વેગને હંમેશા વધારે છે. ક્લિયર? તો અહીંયા ઉદ્દીપક શું કરશે? પ્રક્રિયા વેગને વધારશે અને પ્રક્રિયાનો વેગ વધશે તો શું થશે? કે પણ શું થશે? વધશે. બીજો પોઈન્ટ, સંતુલન અચળાંક પર ઉદ્દીપકની અસર. સંતુલન અચળાંક પર ઉદ્દીપકની. તો અહીંયા એક પ્રક્રિયા આપણે લખી દઈએ ઇક્વિલિબ્રિયમની. અહીંયા kf અને અહીંયા kb. kf બરાબર શું છે? પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક અને kb બરાબર શું છે? પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક. તો ઉદ્દીપક શું કરશે? પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક જેટલો વધારશે એટલો પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ અચળાંક વધશે. અહીંયા k ઇક્વિલિબ્રિયમ બરાબર kf અપોન અહીંયા kb. ઓકે. તો હવે ઉદ્દીપક વાપરવાથી શું થશે? તો ઉદ્દીપક વાપરવાથી પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધશે અને પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સપોઝ n ગણો કરી દો ઉદ્દીપક, તો પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો જે વેગ અચળાંક છે એ પણ કેટલો કરી દેશે? n ગણો કરી દેશે. એનો મતલબ શું થશે કે ઉદ્દીપક પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સરખા પ્રમાણમાં વધારે છે. તો અહીંયા આપણે nkf અપોન nkb, તો છેલ્લે અહીંયા આવી ગયું ફરી પાછું kf અપોન kb બરાબર શું છે? તો કોન્સ્ટન્ટ. તો મિત્રો અહીંયા કન્ક્લુઝન ખાલી ધ્યાન રાખો. કન્ક્લુઝન શું છે કે અહીંયા જે કન્ક્લુઝન લખું છું કે ઉદ્દીપક પુરોગામી અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સરખા પ્રમાણમાં વધારે છે, માટે કે ઇક્વિલિબ્રિયમમાં કોઈ અસર થશે નહીં, તો કોન્સ્ટન્ટ રહેશે, અચળ રહેશે. તો અહીંયા ઉદ્દીપક પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સરખા પ્રમાણમાં વધારે છે, માટે ઉદ્દીપકના કારણે કે ઇક્વિલિબ્રિયમ મતલબ કે સંતુલન અચળાંક પર કોઈ અસર થશે નહીં. ક્લિયર છે? કે ઇક્વિલિબ્રિયમ તો શું થઈ જશે? કોન્સ્ટન્ટ. હા, પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધારે, પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ પણ શું કરે છે? વધારે. પણ અહીંયા ઇક્વિલિબ્રિયમ છે તો અહીંયા શું થશે? જેટલો ઉદ્દીપક વાપરવામાં આવશે આ પ્રક્રિયા માટે, તો જેટલો પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધારશે એટલો જ પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધારશે. ટૂંકમાં દાખલા તરીકે 2 ગણો વધારે તો અહીંયા પણ 2 ગણો વધારશે. અહીંયા 3 ગણો વધારે પુરોગામી પ્રક્રિયાનો વેગ તો અહીંયા પણ 3 ગણો વધારશે. તો ટૂંકમાં કે ઇક્વિલિબ્રિયમ બરાબર તો છેલ્લે kf અપોન kb જ આવવાનું. એનો મતલબ શું થશે? અચળ જ રહેશે. જેટલો અહીંયા વધારશે એટલો જ મતલબ કે પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ વધારશે. તો ટૂંકમાં નેટ રિઝલ્ટ તો કોન્સ્ટન્ટ જ રહેશે. એનું મતલબ કે 4 ડગલા આગળ ચાલે અને ફરી પાછળ 4 ડગલા પાછળ ચાલે, તો જ્યાં હતા ત્યાં જ આવી જશે. એનો મતલબ એ થશે કે ઉદ્દીપક પર મતલબ કે સંતુલન અચળાંક ઉપર ઉદ્દીપકની કોઈ અસર થતી નથી. જ્યારે વેગ અચળાંક પર ઉદ્દીપકની અસર થાય છે, ઉદ્દીપક વેગ અચળાંકને શું કરે છે? તો વધારે છે.
ક્લિયર છે પોઈન્ટ? અને સંતુલન અચળાંક પર ઉદ્દીપકની કોઈ અસર થતી નથી સમજાવો તો જવાબ એનો છે કે ઉદ્દીપક પુરોગામી પ્રક્રિયાનો અને પ્રતિગામી પ્રક્રિયાનો વેગ સરખા પ્રમાણમાં વધારે છે, માટે વેગ અચળાંક કે ઇક્વિલિબ્રિયમ શું થઈ જાય છે? અચળ. ક્લિયર? તો મિત્રો આ વાત થઈ ગઈ આપણી ઉદ્દીપકનો જે ટોપિક છે એના વિશેની. હવે નેક્સ્ટ આપણે ટોપિકની વાત કરીએ તાપમાન સહગુણક. તાપમાન સહગુણક જેને ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ કહેવામાં આવે છે અને જેને મ્યુ વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો તાપમાન સહગુણકના અંદર પોઈન્ટ સમજો કે સામાન્ય રીતે એવું જાણવા મળ્યું છે કે તાપમાનનું 10 સેલ્સિયસ અથવા તો 10 કેલ્વિન નો વધારો કરવામાં આવે તો પ્રક્રિયાનો વેગ અથવા તો વેગ અચળાંક 2 ગણો બમણો થાય છે. સમજો પણ એવું મતલબ કે જાણવા મળ્યું છે કે તાપમાન અંદર તમે 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરો તો 10 કેલ્વિનનો આ વિધાન સાચું છે, ધ્યાન આપો. વધારો માંગે છે. દાખલા તરીકે 30 સેલ્સિયસ હોય તો 30 માંથી 40 કર્યું તો 10 સેલ્સિયસનો વધી ગયું. સપોઝ 30 કેલ્વિન છે તો 40 કરી એમાં પણ કેટલું છે? 10 કેલ્વિન. તો એક વિધાન અહીંયા આપણને પૂછે છે સાચા ખોટામાં ધ્યાન રાખવાનું કે તાપમાનમાં 10 સેલ્સિયસ અથવા 10 કેલ્વિન બંને વિધાન સાચા છે. વધારો કરવાનો છે તાપમાન તો એના અંદર પ્રક્રિયાનો વેગ અથવા વેગ અચળાંક બમણો થાય છે. ક્લિયર? હવે તાપમાન સહગુણક જે છે એ જનરલી તાપમાન સહગુણક એ 2 અને 3 ની વચ્ચે હોય છે. જનરલી સામાન્ય રીતે એવું હોય છે. જો મ્યુ બરાબર 2 હોય મતલબ કે તાપમાન સહગુણક મ્યુ બરાબર આપણને આપી દે 2 તો એનો મતલબ શું થશે કે પ્રક્રિયામાં 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરો તો પ્રક્રિયાનો વેગ 2 ગણો થઈ જશે. અને જો તાપમાન સહગુણક 3 હોય મતલબ કે મ્યુ બરાબર 3 હોય તો એનો અર્થ શું થશે કે પ્રક્રિયાની અંદર 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરવામાં આવે તો વેગ 3 ગણો થઈ જશે. પરંતુ અહીંયા આપણને બુકના અંદર એનસીઆરટીમાં શબ્દ લખ્યો છે જેમાં અહીંયા લખ્યું કે તાપમાનના અંદર 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરવામાં આવે અથવા 10 કેલ્વિનનો વધારો કરવામાં આવે તો પ્રક્રિયાનો વેગ અથવા વેગ અચળાંક જે છે એ શું થાય છે? બમણો થાય છે. પરંતુ જનરલી એવું હોય છે કે તાપમાન સહગુણક જે છે એ કોના વચ્ચે હોય છે? 2 અને 3 ની વચ્ચે હોય છે. આ બે વેલ્યુ હોય છે એના અંદર તાપમાન સહગુણકને દર્શાવવામાં આવે છે. ક્લિયર? તો હું આની વાત કરું કેસ 1 કે જો તાપમાન સહગુણક મ્યુ બરાબર 2 હોય તો એનો અર્થ શું થશે કે તાપમાનનો 10 સેલ્સિયસ અથવા 10 કેલ્વિનનો વધારો કરવામાં આવે તો વેગ બમણો થાય છે. કારણ કે મ્યુ બરાબર કેટલા છે? 2. ઉદાહરણ આપું. દાખલા તરીકે અહીંયા 25 સેલ્સિયસ તાપમાને પ્રક્રિયાનો વેગ આવશે. હું અહીંયા 35 સેલ્સિયસ કરી દઉં તો પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો થઈ જશે? બમણો. આના માટે મ્યુ વેલ્યુ આપણને આપેલી હશે મ્યુ બરાબર 2. ક્લિયર? તો 25 માંથી 35 10 સેલ્સિયસનો વધારો કર્યો તો વેગ બમણો થઈ જશે. અહીંયા 45 સેલ્સિયસ કરો તો કેટલા થઈ જશે? 4. ક્લિયર? બમણો. અહીંયા હું 10 સેલ્સિયસ હજુ વધારું 55 સેલ્સિયસ કરું તો અહીંયા કેટલા થઈ જશે? 8. ક્લિયર છે? અહીંયા હું 65 સેલ્સિયસ કરું 10 સેલ્સિયસનો હજુ વધારું તો અહીંયા કેટલું થઈ જશે? 16. એનો મતલબ એ કે જ્યારે મ્યુ બરાબર તાપમાન સહગુણક આપણને 2 આપેલા હોય તો એનો અર્થ શું થશે
કે તાપમાનમાં 10 સેલ્સિયસ અથવા 10 કેલ્વિનનો તમે વધારો કરો તો પ્રક્રિયાનો વેગ અથવા તો વેગ અચળાંક એ બમણો થાય. મ્યુ બરાબર 2 છે એટલા માટે. જો 25 સેલ્સિયસ એ પ્રક્રિયાનો વેગ r હતો, 10 સેલ્સિયસનો વધારો કર્યો 35 કરે તો પ્રક્રિયાનો વેગ કેટલો થઈ ગયો 2r, બમણો થઈ ગયો. અહીંયા 45 કરો કેટલા થઈ ગયા 4r. અહીંયા બમણો કર્યો તો કેટલા થઈ ગયા 55, મતલબ કે 8r. અહીંયા 10 સેલ્સિયસ ફરીથી વધારે તો કેટલા થઈ ગયા 16. અને કેસ નંબર 2, કારણ કે તાપ સહગુણક જે છે એ જનરલી 2 અને 3 ની વચ્ચે હોય છે. કે જો મ્યુ બરાબર 3 આપેલા હોય આપણને, મતલબ કે તાપમાન સહગુણક આપણને આપી દે કે તાપમાન સહગુણક 3 છે, તો એ વખતે વિધાન કેવું બનશે કે તાપમાનનું 10 સેલ્સિયસ અથવા 10 કેલ્વિન નો વધારો કરવામાં આવે ત્યારે વેગ 3 ગણો થાય છે. એટલે સમજીએ. દાખલા તરીકે હું અહીંયા લખું, દાખલા તરીકે 25 સેલ્સિયસ તાપમાને પ્રક્રિયાનો વેગ આવશે. ચલો 10 સેલ્સિયસનો હું વધારો કર્યો અને 25 ના અહીંયા કેટલા કર્યા 35 સેલ્સિયસ કર્યા, તો વેગ હવે મ્યુ બરાબર 3 હોય તો વેગ 3 ગણો થઈ જશે 3r. ઓકે, ચલો હું અહીંયા ફરી 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરું એટલે અહીંયા 45 સેલ્સિયસ, તો વેગ 3 ગણો થઈ જશે. ક્લિયર? તો કેટલું થશે 9r. અહીંયા ફરી પાછા 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરો તો કેટલું થશે 27r. ક્લિયર છે પોઈન્ટ? તો તાપમાનના અંદર 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરવામાં આવે તો વેગ બમણો પણ થાય અને 3 ગણો પણ થાય. આપણને ખબર કઈ રીતે પડશે કે બમણો કરવાનું કે 3 ગણો કરવાનું? તો મિત્રો તે આપણને તાપમાન સહગુણક આપેલા છે. તાપમાન સહગુણક જનરલી કોના વચ્ચે હોય છે? 2 અને 3 ની વચ્ચે હોય છે, એનાથી વધારે હોતા નથી જનરલી. ક્લિયર? જો તાપમાન સહગુણક મ્યુ બરાબર 2 આપેલા હોય તો એવું કહેવા માંગે છે કે 10 સેલ્સિયસ તાપમાનમાં કેલ્વિનના અંદર વધારો કરો અથવા 10 સેલ્સિયસ તાપમાનમાં વધારો કરો તો એનો વેગ બમણો થઈ જશે. અને મ્યુ બરાબર 3 આપેલા હોય, મતલબ કે તાપમાન સહગુણક 3 હોય, તો એનો અર્થ શું થશે કે 10 સેલ્સિયસનો વધારો કરવામાં આવશે તો વેગ જે છે એ કેટલા ગણો થઈ જશે? 3 ગણો થઈ જશે. ક્લિયર છે? તો આ રીતે પણ મતલબ કે આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. અને એક સૂત્ર છે એનું, તો અહીંયા આપણે સૂત્રને પણ ડિફાઇન કરી દઈએ. પ્રક્રિયાનો વેગ r ઇઝ ઇક્વલ ટુ ક્લિયર t પ્લસ ડેલ્ટા t rt ઇઝ ઇક્વલ ટુ k t પ્લસ ડેલ્ટા t અપોન અહીંયા kt વેગ અચળાંક અથવા તો વેગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 રેઝ ટુ ડેલ્ટા t અપોન 10. જો મ્યુ બરાબર 2 હોય તો એના માટે, અને મ્યુ બરાબર 3 હોય તો rt પ્લસ ડેલ્ટા t अपॉन rt kt प्लस डेल्टा t अपॉन t. जो म्यू बराबर 3 हो तो यहाँ क्लियर? डेल्टा t तापमान में थतो फेरफार जे तमे वधारो कर्यो छे. दाखला तरीके अहींया एक्जाम्पल आपने तापमान सगुणक आपी दे म्यू इज इक्वल टू 2. क्लियर? અને એમ કહે કે 25 સેલ્સિયસ થી મતલબ કે 35 ને 45 સેલ્સિયસ થવા માટે, મતલબ કે 45 સેલ્સિયસ તાપમાન વધારવામાં આવે તો વેગ કેટલો થશે? વેગ કેટલો થશે? તો અહીંયાથી પણ આપણે સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. ક્લિયર? સૂત્રથી પણ સોલ્વ કરી શકીએ છીએ. ચલો r બરાબર વેગ r બરાબર t 25 વત્તા डेल्टा टी मतलब કેટલો ફેરફાર છે 25 વત્તા મતલબ કે અહીંયા डेल्टा टी 25 માંથી 45 એટલે અહીંયા કેટલું 20 अपॉन rt બરાબર કેટલું છે તો 25. અહીંયા 2 રેઝ ટુ डेल्टा टी નો મતલબ t2 - t1 તો t2 45 માઈનસ 25 ભાગ્યા 10 તો અહીંયા 20 ભાગ્યા 10 કેન્સલ 2 નો વર્ગ ઇઝ ઇક્વલ ટુ કેટલું થશે 4. तो 45 सेल्सियस थी 25 सेल्सियस थी 45 सेल्सियस तापमान વધારે તો વેગ કેટલો થયો તો 25 35 કેટલા ગણો થઈ ગયો 4 ગણો થઈ ગયો તો વેગ કેટલો થઈ ગયો 4. તો આ સૂત્રનો આપણે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. જો ડેલ્ટા ટી બરાબર શું
T2 માઇનસ T1 અપોન T10 ક્લિયર છે. તો આ છે મિત્રો તાપમાન સહગુણક મળશે. તાપમાન સહગુણક જેને નિવલે દર્શાવવામાં આવે છે. એક સિમ્પલ ટોપિક છે જેને તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે. ક્લિયર કે મ્યુ બરાબર વેલ્યુ જનરલી કેટલી હોય છે 2 અને 3 ની વચ્ચે હોય છે.